پیاری چڑیا آج بہت پریشان تھی۔ وہ صبح سویرے بھوجن کی تلاش میں گھر سے نکلی تھی، مگر ابھی تک اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تھا۔ وہ ایک جگہ بہت پریشان سی ہو کر بیٹھی تھی کہ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ارے مجھے خیال کیوں نہیں آیا؟ گوری بہن کے گھر تو ایک آم کا درخت ہے جو بہت پھل دیتا ہے، میں وہاں جاتی ہوں، گوری بہن ضرور میری مدد کریں گی۔ اتنا کہہ کر پیاری گوری کے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔ ہاں پیاری، اتنی دوپہر کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گوری باجی، میرے بچے گھر پہ بھوکے ہیں۔ میں آج صبح سے بھوجن کی تلاش میں باہر نکلی تھی، لیکن مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آپ کے گھر میں تو ایک پیارا سا آم کا درخت ہے اور اس پر بہت پھل لگتا ہے۔ آپ مجھے کچھ آم دے دیں گی؟ میں اپنے بچوں کو آج کھانے میں دے دوں گی۔ دیکھو پیاری، میں یوں آم ہر کسی میں بانٹتی تو نہیں رہتی، یہی تو میرا کاروبار ہے۔ میں آم بیچتی ہوں اور اپنے گھر کا سارا خرچہ کرتی ہوں۔ اب اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو جا کر لے آؤ، میں تمہیں آم دے دوں گی اس کے بدلے میں۔ گوری باجی، پیسے تو نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا آپ ایسے کریں، مجھے ادھار دے دیں۔ آپ مجھے آم ادھار دے دیں، پھر جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کو پیسے دے جاؤں گی۔ نہیں پیاری، یہ کام نہیں ہوگا، میں ادھار پہ کام نہیں چلاتی۔ تمہارے پاس پیسے ہوں تو آ جانا، ٹھیک ہے؟ اب مجھے تنگ مت کرنا، جا رہی ہوں میں۔ اتنا کہہ کر گوری اپنے گھر میں چلی جاتی ہے اور پیاری اداس سی بیٹھی سوچتی رہتی ہے کہ وہ آج اپنے بچوں کو کھانے میں کیا دے گی۔ مجھے لگتا ہے مجھے رانو آپا کے پاس جانا چاہیے، کیا پتہ وہ میری مدد کر دیں، وہ بہت اچھی ہیں۔ چلو میں ان کے پاس چلتی ہوں اور جا کر پتہ کرتی ہوں۔ ارے معاف کرنا رانو آپا، میں نے دروازہ کھلا دیکھا تو میں اندر آ گئی۔ ارے ہاں پیاری، کوئی بات نہیں، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارا تو اپنا گھر ہے۔ شکریہ رانو آپا، مجھے آپ کی کچھ مدد چاہیے تھی۔ کیسی مدد پیاری؟ رانو آپا، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ صبح سے بھوجن کی تلاش میں نکلی تھی لیکن کچھ نہیں ملا، میرے بچے گھر پر بھوکے ہیں، آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوگا؟ ارے پیاری، میں بھی بھوکی ہوں، 2 دن سے بھوکی ہوں، میں تو شرمندگی سے باہر نہیں نکلی کہ کس سے مدد مانگوں۔ میرے پاس تو ایک دانہ بھی نہیں ہے کہ میں کھا سکوں، ورنہ میں تمہارے بچوں کے لیے وہ بھی دے دیتی۔ اوہو رانو آپا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھوکی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ میں تو کہتی ہوں آؤ دونوں چلتے ہیں کہیں بھی، کھانے کی تلاش میں کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جائے گا۔ چلے ٹھیک ہے رانو آپا، آئے ساتھ میں چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں کھانے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑتی ہیں۔ وہ دیکھیں رانو آپا، وہ دیکھیں، وہاں ندی کے کنارے آم گرے ہوئے ہیں۔ ہاں پیاری، وہ تو آم گرے ہیں، آؤ چلو وہاں چلتے ہیں، آم لے کر آتے ہیں۔ وہ دونوں خوشی خوشی آم اٹھا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دور وہ گئی ہوتی ہیں کہ ان کو ایک بوڑھی چڑیا ملتی ہے۔ کیسی ہیں اماں بھی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں بچے، میں ٹھیک ہوں۔ ارے اماں بھی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو نہیں لگ رہی۔ ہاں بچوں، مجھے میرے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے اور میں بھوکی ہوں کئی دن سے، بس کھانے کی تلاش میں نکلی تھی، پر یہاں تو کھانا ہی کہیں نہیں مل رہا اور میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ اڑ کر کھانا تلاش کر سکوں۔ ارے بھی اماں، آپ کے بچوں نے آپ کو گھر سے کیوں نکال دیا؟ اب آپ کہاں جائیں گی؟ بس بچہ، اب ڈھونڈوں گی کوئی جگہ
कहीं ना कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी। इतना बड़ा जंगल है, कोई तो जगह दे देगा। मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बी अम्मा, आप ऐसे कैसे जाएंगी? आपकी तो हालत बहुत ख़राब है। रानो आपा, आप बताएं हम क्या करें? मैं क्या बताऊं प्यारी, मुझसे तो खुद इनकी हालत देखी नहीं जा रही। हम कैसे इनकी मदद करें? कुछ सोचो प्यारी। हाँ जी रानो आपा, मैं सोच रही थी कि हम अम्मा भी को मेरे घर लेकर चलते हैं, पर प्यारी अम्मा भी तो उड़ नहीं सकती, तो ये वहाँ तक कैसे जाएंगी? रानो आपा, आप ये खाना पकड़ें, आप ये उठा लें और मैं किसी तरीके से बी अम्मा को उठा लूँगी। अब इनकी ऐसी हालत है कि हम इनको अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ बच्चे, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे लगता है मैं आज रात बच नहीं पाऊंगी। अरे बी अम्मा, ऐसी बातें तो ना करें, आप बहुत अच्छी हैं, हम आपको अपने घर लेकर जाएंगे। चिड़िया बहुत नेक और दयालु थी। वो अम्मा बी को लेकर अपने घर जाती है। आप यहाँ लेट जाएं बी अम्मा, मैं आपको खाना देती हूँ। मम्मा, ये कौन है? चिंकू, ये बी अम्मा है। आपने बी अम्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है मम्मा, मैं बी अम्मा का ख्याल रखूँगा। बी अम्मा, आप मुझे कहानी सुनाएंगी ना? चिंकू, बी अम्मा को तंग मत करो। बी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको यहाँ आराम करने दो। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी आम खाऊंगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अभी आप आम नहीं खाओगे। ये खाना मैं बी अम्मा को दे रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके लिए मैं और खाना तलाश करके ले आऊँगी। इतना कहकर प्यारी वो सारा खाना बी अम्मा को दे देती है और बी अम्मा आराम से बैठकर खाना खाती है। अरे बच्चा, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी दिन इस काबिल हुई तो तुम्हारा सारा एहसान लुटा दूंगी। तुम बहुत नेक हो, तुम दोनों बहुत नेक और अच्छी हो। तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए, मुझे खाना भी खिलाया, लेकिन तुम्हारे बच्चे बहुत भूखे हैं, इनके लिए कोई खाना तलाश करके ले आओ। तब तक मैं इनके पास बैठती हूँ, यहाँ इनका ख्याल रखूंगी। शुक्रिया बच्चे। वो दोनों बच्चों को अम्मा बी के पास छोड़कर एक दफ़ा फिर से खाने की तलाश के लिए निकल पड़ती हैं। प्यारी, देखो तो सारा जंगल सुनसान पड़ा है, कहीं पर भी कोई फल नहीं है, कोई दाना नहीं है। हाँ जी रानो आपा, पता नहीं क्यों इस बार अनाज की बहुत किल्लत है। बहुत वक्त हो गया है, जंगल में कोई बारिश नहीं आई, इसकी वजह से दरख्तों पर फल नहीं है। लेकिन प्यारी, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हम क्या करें, कहाँ से खाना लाएं? बच्चे भूखे हैं। रानो आपा, मेरी एक सहेली है, हम उसके घर चलते हैं, वो यकीनन हमारी कोई मदद ज़रूर करेगी। आ जाओ, चलो चलते हैं प्यारी। कौन है बाहर? मैं हूँ रंगीली, बाहर आ जाओ। हाँ जी प्यारी आपा। खैरियत, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? रंगीली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही अब आखिरी हमारा सहारा हो। मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। प्यारी आपा, मेरे पास तो बस एक सेब पड़ा है, आप कहें तो वो ला देती हूँ मैं आपको। रंगीली वो सेब लाकर प्यारी को दे देती है और वो दोनों फिर से अपने घर की तरफ रवाना हो जाती हैं ताकि बच्चों को वो सेब देकर उनकी भूख कम कर सकें। वो दोनों अपने घर की तरफ जा रही होती हैं जब अचानक एक चोर उनका रास्ता रोक लेता है। हाँ भाई, प्यारी और रानो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
ओए बदसूरत उकाब, तुम हमारे नाम कैसे जानते हो? मैं यहाँ सबको जानता हूँ। तुम किस खेत की मूली हो तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारा सारा खानदान जानता हूँ। पर तुम हो कौन? मैं इस जंगल का डॉन हूँ, नाम तो सुना ही होगा मेरा। अरे प्यारी प्यारी, ये तो वो चोर है, चोर उकाब है। क्यों, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब डर गई हो क्या? नहीं चोर के बच्चे, हम तुमसे नहीं डरे। बताओ अब क्या करोगे तुम? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इधर दो ये खाना। नहीं दूंगी मैं खाना। ठीक है, नहीं दोगी तो मैं लेना भी जानता हूँ। वो चोर उकाब उनसे उनका वो सेब खींच कर ले जाता है। अरे रानू आपा, देखे वो हमसे हमारा सेब खींच कर ले गया है। अब मैं बच्चों को क्या दूंगी? चलो प्यारी, तुम परेशान मत हो, हम चलते हैं आगे, किसी और से मदद ले लेंगे। इतना कहकर वो दोनों फिर से रवाना हो जाती हैं। जल्दी ही वो दोनों कालू के घर के पास पहुंच जाती हैं। अरे रानू आपा, ये कालू कव्वे का घर है, हम उनसे मदद मांगते हैं, मुझे लगता है वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। लेकिन प्यारी, उसकी बीवी तो बहुत बुरी है, वो कैसे उसे हमारी मदद करने देगी? हम कालू कव्वे को बाहर बुला लेंगे। कालू भैया, कालू भैया, कालू भैया ज़रा बाहर आएंगे, मैंने कुछ बात करनी है। हाँ प्यारी, क्या काम है? क्यों आवाज़ें दे रही थी मुझे? कालू भैया, एक परेशानी है, बस इसीलिए आपको आवाज़ें दे रही थी। कैसी परेशानी? हर परेशानी तुम्हारी हमने दूर करनी होती है क्या? यहाँ क्यों आ जाती हो? बोलो अब कैसी परेशानी है तुम्हें? कालू भैया, हमारे घर में खाना नहीं है, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और मुझे खाना कहीं से नहीं मिला। मेरी सहेली ने मुझे एक सेब दिया था, वो भी चोर उकाब ने हमसे छीन लिया है। अब मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मेरी मदद कर दें। हाँ तो बिल्कुल अच्छा किया तुम्हारे साथ कि तुम्हारा सेब छीन लिया, तुम हो ही इसी काबिल। अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, हमें ना डिस्टर्ब करो तुम। हाँ कवि, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, जाओ तुम यहाँ से, हम तुम्हें खाना नहीं दे सकते। चिड़िया उनसे बहुत मायूस हो जाती है और वो दोनों अब अपने घर की तरफ खाली हाथ लौट जाती हैं। अरे प्यारी, परेशान मत हो, देखो मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, तुम अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, लेकिन हम क्या करें, हमने बहुत मेहनत की है लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिल सका। हम कल तक मज़ीद इंतज़ार करेंगे, क्या पता कल कोई अच्छी खबर हमारी मुंतज़िर हो। हाँ जी रानू आपा, आए अब घर चलते हैं, मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी। काश तुम्हारे लालू भाई किसी काम के होते तो वो हमारे लिए खाना तलाश करके ले आते, लेकिन वो हमारी कोई मदद नहीं करते, हमारे साथ भी नहीं रहते, तो इसीलिए बच्चों की देखभाल मुझे अकेले को करनी पड़ती है। और आज मैं अपने बच्चों के सामने खाली हाथ कैसे जाऊंगी रानू आपा। हाँ प्यारी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे बच्चे भी बहुत अच्छे और समझदार बच्चे हैं, वो समझ जाएंगे कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। चलो आओ, हम घर चलते हैं। वो दोनों मायूस होकर अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अरे प्यारी, वो देखो, मुझे कुछ नजर आ रहा है। क्या रानू आपा, आपको क्या नजर आ रहा है? अरे तुम चलो तो प्यारी, तुम तो खुश हो जाओगी ये देखकर। चलो चलो, घर की तरफ तेजी से चलो। अरे अरे, ये आम, ये दरख्त, ये कहाँ से आया? ये तो बहुत वक्त हो गया है रानू आपा, ये दरख्त फल ही नहीं देता था, यहाँ पर आम कैसे लग गया अभी की अभी? किसी ने जादू किया है क्या? हाँ प्यारी, चलो अंदर चलकर बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या माजरा है। पिंकी, लैला, चिंकू, ये क्या है बाहर? हमारे आम के दरख्त पर तो फल लगा है, ये कैसे हुआ?
اور یہ بھی اما کہاں چلی گئی؟ کہیں تم لوگوں نے انہیں باہر تو نہیں نکال دیا؟ نہیں مما، ہم بھی اما کو باہر کیوں نکالیں گے؟ مما میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں بچے بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ مما اور رانو آپا، پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ وہ جو بی اماں تھی نا، وہ اصل میں بوڑھی اماں نہیں تھی۔ کیا مطلب بوڑھی اماں نہیں تھی؟ ہاں جی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ بوڑھی اماں نہیں ہے، وہ تو ایک پری ہے، پری۔ انہوں نے کہا تم سب بہت اچھے ہو، میں تمہاری مما کو چیک کر رہی تھی کہ میں بھوکی ہوں، میں تو ایک پری ہوں اور میں اپنا کھانا خود کھا لیتی ہوں، خود ہی تلاش کر لیتی ہوں، لیکن رانو آپا اور تمہاری مما دونوں بہت اچھی ہیں، بہت نیک ہیں۔ وہ خود اتنی بھوکی تھی لیکن انہوں نے مجھے اپنا کھانا دے دیا، پھر انہوں نے اس کے انعام میں ہمارے درخت پہ سارے آم لگا دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو درخت پھل نہیں دیتا، میں اپنے جادو سے اس پر پھل لگا سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا پھر جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو پھر وہ آئیں گی، ابھی وہ چلی گئی ہیں۔ ارے آ جاؤ بچوں، آ جاؤ، ہم سب آم کھاتے ہیں چل کر، اپنے درخت کے آم۔ رانو اور چڑیا کی نیکی کا صلہ ان کو آم کے درخت کی صورت میں مل گیا تھا۔